Hello, good morning, children. Today we are going to see about the eighth lesson, atomic and nuclear physics. In that atomic and nuclear physics, we are going to see the nuclei, the topic nuclei. In the previous section, we have discussed various preliminary atom models, Rutherford's alpha particle scattering experiment, and Bohr atom model. But in this chapter, we are going to see about the structure and the properties of the nucleus and its classifications. We are going to discuss about that. Then first one, composition of nucleus. In general, in the atom, all the matters are made up of molecules. In each molecules, we are having a large number of atoms. In that atom, inside the atom, we are having the nucleus and the electron revolving around it. The nucleus contains the proton and neutron. ஒரு atom எடுத்தேன்னா அந்த ஆட்டத்துக்குள்ள என்ன இருக்கும்? Proton, electron and neutron. The protons are positively charged particles, electrons are negatively charged particles, and the neutrons are neutral. So in the nucleus contains protons and neutrons. The neutrons electrically neutral, that is it have no charge. The protons are positively charged, which is equal in magnitude of the charge of the electron. Then the number of protons in the nucleus is called the atomic number. So atomic number in chemistry, you should learn that the atomic number is denoted by the letter Z. The atomic number is nothing but the number of protons present in the nucleus. And similarly, the number of neutrons in the nucleus is called neutron number capital N. அப்போ ஒரு நியூக்ளியஸ்குள்ள என்ன இருக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம், நியூட்ரான் and proton. Neutron plus proton combined together is called mass number. The total number of neutrons and protons in the nucleus is called the mass number A. So A is equal to Z plus N. That is atomic mass number is equal to atomic number plus neutron number. In generally, we know that the mass of protons equal to 1.6726 into 10 power minus 27 kg, and mass of electrons equal to 9.1 into 10 power minus 31 kg, and mass of neutrons equal to 1.6749 into 10 power minus 27 kg. These are the constant value. Already we know that value. That mass of proton is approximately equal to 1836 times of mass of an electron. So the mass of proton is very greater. The atom oda maximum mass should be concentrated at the center as like mass of proton and mass of neutron. Mostly the mass of proton is the heaviest, and then only the mass of electron. Then in general notation of nucleus of any element, in a chemistry learning ஏற்கனவே லேர்ன் பண்ணிருப்பீங்க, ஒரு chemical element represent பண்றதா X A Z ன்னு போடுவோம், where X is the chemical symbol of the element and A is the mass number and Z is the atomic number. Example, suppose nitrogen or carbon. Nitrogen 15 and 7 and carbon வந்து எப்படி எழுதலாம் 14 and 6. That is the symbol for the element nitrogen and carbon. In that, the nucleus is made up of positively charged protons and electrically neutral neutrons. The overall charge of the nucleus is positive. So நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், நியூக்ளியஸோட நியூட்ரானுக்கு வந்து அது எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் பார்த்திருக்கோம், புரோட்டான் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்னு பார்த்திருப்போம். அப்போ டோட்டலா வாட் இஸ் த சார்ஜ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் and it has the value of Ze plus Ze is the value of charge of the nucleus, where Z is the atomic number.
Then but the atom is electrically neutral, which implies that the number of electrons in the atom is equal to the number of protons in the nucleus. In that case, the nucleus is stable. Atoms are stable. We already know that the atomic number is lesser than 20 and the proton is equal to the number of electron. இப்படி இருந்ததுன்னா the nucleus வந்து எப்படி இருக்கும்? ஸ்டேபிளா இருக்கும். The next topic, isotopes, isobars and isotones. இதுவும் நீங்க எங்க படிச்சிருப்பீங்க? Already you learn in the chemistry. Iso means equal. Above the isotopes, isobars and isotonesல ஏதோ ஒண்ணு எப்படி இருக்க போகுது உங்களுக்கு? ஈக்குவலா இருக்க போகுது. First one is the isotopes. In nature, there are atoms of particular element whose nuclei have same number of protons but different number of neutrons. These kinds of atoms are called isotopes. அப்ப isotopes எப்படி நம்ம சொல்லலாம்? Isotopes are atoms of the same element having same atomic number Z but different mass number. அங்க எது சேமா இருக்கு? எலிமெண்ட் சேமா இருக்கு, அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் சேமா இருக்கு, பட் மாஸ் நம்பர் எப்படி இருக்கு? டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஃபார் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், ஸோ ஹைட்ரஜன், டியூட்ரியம் அண்ட் ட்ரீட்டியம். ஹைட்ரஜன் எல்லாத்துக்குமே சிம்பிள் வந்து எப்படிதான் இருக்கு? சேம் எலிமெண்ட் ஹச்சா தான் இருக்குது. பட் அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் மேல இருக்கக்கூடிய கீழே இருக்கக்கூடிய நம்பர் பாருங்க, அட்டாமிக் நம்பர் வந்து எல்லாத்துக்கும் எப்படிதான் இருக்கு? ஒன்னுன்னு தான் இருக்கு. பட் மாஸ் நம்பர் ஹைட்ரஜனுக்கு 1 இருக்கு, டியூட்ரியத்துக்கு 2 இருக்கு, ட்ரீட்டியத்துக்கு என்னவா இருக்கு? 3 இருக்கு. So it have different mass number. That elements are called isotopes. In the number of isotopes for the particular element and their relative abundance vary with each element. For example, carbon has 4 main isotopes, that is carbon 11, carbon 12, carbon 13 and carbon 14. But அதனுடைய composition in nature வந்து different percentage. Carbon 12 is 98.9% in the nature and carbon 13 is 1.1%. The carbon 14 is present 0.0001% only. Carbon 14 is present in the atmosphere and it is not stable. But the carbon 11 do not occur in natural. So natural la வந்து carbon 11 இருக்காது. But in the radioactive, it can be produced only in nuclear radiation in the laboratory or by cosmic rays. Only the carbon 11 should be produced. But the carbon 14, the carbon 14 எங்க யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டேட்டிங்னு அடுத்து வர யூனிட்ல நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த கார்பன் டேட்டிங்ல ஒரு ஸ்பெசிமனோட ஏஜ் மெஷர் பண்றதுக்கு we are using the carbon 14. அது வந்து மெயின் பார்ட்டா அந்த இடத்துல வந்து யூசஸ் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஐசோடோப்ஸ். ஐசோடோப்ஸ்னாலே எலமெண்ட் சேமா இருக்கணும், சேம் அட்டாமிக் நம்பரா இருக்கணும், பட் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பரா இருந்தா இட் இஸ் கால்டு isotopes. Then we pass on to isobars. Isobars are atoms of different element. இங்க எதுவே மாறி போயிருது, எலமெண்டே மாறிடுது, but having the same mass number A but different atomic number Z. Example வந்து chlorine, organic, calcium, இதெல்லாம் வந்து example for isobars. Then isotones. Isotonesல பார்த்தீங்கன்னா are the atoms of different elements having the same number of neutrons. இங்க இதுல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியிலே டிஃபரன்ஸ் தெரியும். இங்க வந்து எலமெண்ட் டிஃபரா இருந்தாலும் மேல இருக்கக்கூடிய நம்பர் பூரா எப்படி இருக்கு? 14 இருக்கு. ஸோ யூ ஆர் ஹேவிங் த சேம் மாஸ் நம்பர் பட் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் நம்பரா இருந்தா அதை என்னன்னு சொல்லிடலாம்? ஐசோபார்ஸ்ன்னு சொல்லிடலாம். பட் ஐசோடோன்ஸ்ல வந்து இங்க போரான் எடுத்திருக்காங்க, இங்க கார்பன் எடுத்திருக்கோம். ஸோ போரான் 12 அப்போ 12 நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ். ஆனா 12ல என்ன இருக்கும்? நியூட்ரானும் இருக்கும், புரோட்டானும் இருக்கும். அப்ப இந்த 5 கொண்டு போய் அங்க சப்ராக்ட் பண்ணேன்னா ஐ எம் கெட்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் நியூட்ரான். அதுதான் A மைனஸ் Z ஈக்குவல் டு N. Zங்கிறது நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ், Nங்கிறது நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ், ஏங்கிறது டோட்டல் மாஸ் நம்பர்.
So 12 minus 5 is equal to 7. அதே மாதிரி carbon 13 6லையும் பார்த்தீங்கன்னா 13 minus 6 equal to 7. அப்போ the number of neutron will be the same ஆயிருந்தா that elements are called isotones. So in the composition of nucleus lab, we are having three types of element: isotopes, isobars, and isotones. Then atomic and nuclear masses. The mass of nuclei is very small when it is expressed in SI unit. The SI unit of mass already we know that kilogram, but the mass of nucleus is very small, so we need some other unit. That unit is called the atomic mass unit. So we can define the atomic mass unit. One atomic mass unit U is defined as the 1/12th of the mass of the isotope of carbon 12. அப்போ 1 unit 1 U னால என்னன்னு வந்துருமே atomic mass unit. AMU னு எழுதலாம் அல்லது 1 U னு எழுதலாம். So 1 U is equal to mass of carbon 12 atom by 12, அதாவது 1/12th of mass of carbon 12 atom. Mass of carbon atom is 1.9926 into 10 power minus 26 divided by 12, which is equal to 1.660 into 10 power minus 27 kg. அப்போ 1 atomic mass unit U is equal to 1.66 into 10 power minus 27 kg. அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நியூட்ரான், புரோட்டான், எலக்ட்ரான், ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அதனுடைய மாசஸ் பூரா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ பார்த்தோம். அதை ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றது கூட நான் சொன்னேன். In that here the mass of proton வந்து we expressed in kilogram. Mass of electrons equal to 9.1, mass of neutrons equal to 1.6749 value வந்து in kilogramல we should memorize the value. ஏன்னா சம்ல யூஸ் பண்றதுக்குலாம் நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதை we are converted into one atomic mass unit. So 1 இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 atomic mass unit is equal to this much of kg. அப்போ 1 kg ன்னு சொல்லும்போது 1 U divided by this value. அப்போ நம்மளோட கிலோகிராம we can divide with that value. We are getting the atomic mass unit. That is the mass of neutrons equal to 1.008665 U and mass of the protons equal to 1.007276 U and mass of the hydrogens equal to 1.007825 U க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். And the mass of carbons equal to 12 U. This value should also be remember. ஏன்னா சம்க்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கும். Then we pass on to the size and density of the nucleus. So what is the size? The size use பண்ணும்போது we can find out the radius of the nuclei. In the previous only we can find the value of R value, radius of the nuclei, the alpha particle scattering experiment la பார்த்திருக்கோம் ஏற்கனவே. The many and also we can do many other experiment using different methods have been carried out on the nuclei of various atoms. The nuclei are found to be approximately spherical in shape. It is experimentally found that the radius of for Z is greater than 10 satisfies the following equation. The radius of the nuclei for the atomic number is greater than 10. அது இருந்தா மட்டும்தான் இந்த equation என்ன செய்யும் satisfies பண்ணும். அது அவங்களே find out பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. R is equal to R naught A power 1/3 where R is the radius of the nuclei and R naught is the constant value and A is the mass number. Then R naught is equal to A oda R naught oda value is equal to 1.2 Fermi. In your old book it should be given 1.3 Fermi, but this year they are given 1.2 Fermi. Whatever it may be, what the book we are given, we can follow that value. R naught is equal to 1.2 Fermi. அப்போ 1 Fermi is also equal to 1 into 10 power minus 15 meter. The Fermi is converted into meter. அப்போ R naught oda value என்னன்னு சொல்லலாம் 1.2 into 10 power minus 15 meter. The unit Fermi is named after the scientist Enrico Fermi.
Then we are going to calculate the value of nuclear density. Density is equal to, density is denoted by the letter rho. Rho is equal to mass by volume. Here the mass of the nuclei by volume of the nuclei. Mass of the nuclei, mass is denoted by the letter m, and A is the mass number. So A into m is the mass of nuclei, and volume of the nuclei is equal to 4 by 3 pi r cube. Here we are substituting only r. So r is equal to r naught a power 1 by 3. அப்ப இந்த இடத்துல நான் cube பண்ணேன்னா r cube is equal to r naught cube a power 1 by 3ல இன்ட்டு இங்க ஒரு 3 போட்டேன்னா 3 என்ன செஞ்சிரும், கேன்சல் ஆயிரும். So r is equal to r naught cube a. அதான் இந்த இடத்துல வந்து substitute பண்ணியிருக்கோம். a by m is equal to 4 by 3 pi r naught cube divided by a. இந்த a cancel ஆயிரும். So you are getting m divided by 4 by 3 m r naught cube. All the constant values should be substitute here. Mass of the value 1.67 into 10 power minus 27 kg divided by 4 by 3 into pi 1.2 into 10 power minus 15 the whole cube. So which is equal to 2.3 into 10 power 17 kilogram per meter cube. That is the density of the nucleus. And it is experimentally found that the mass of any nucleus is always less than the sum of the mass of individual constitutions. இது எப்படி சொல்ல வரோம்னா, next we pass on to the mass defect. So first we can pass on to mass defect, then we pass on to the binding energy. Mass defect அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு, இன்சைட் த நியூக்ளியஸ்ல புரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் இருக்கும். அந்த தனித்தனியா புரோட்டானையும் நியூட்ரானையும் ஆட் பண்ணா எவ்வளவு மாஸ் கிடைக்குமோ அந்த மாஸ் வந்து ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம அதனுடைய மாஸை வெரிஃபை பண்ணோம்னா, அந்த ஆட் பண்ண மாஸை விட அந்த கம்பைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள மாஸோட வேல்யூ வந்து எப்பயுமே கம்மியா தான் இருக்கும். அப்ப அந்த மாஸ் எங்க போச்சு, அதைத்தான் we are calling as mass defect. So it is experimentally found out that the mass of any nucleus is always less than the sum of mass of its individual constitution. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமா பார்க்கலாம். கார்பன் 12 6. இந்த கார்பன் 12 கீழே இருக்கிறது எப்பயுமே என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், புரோட்டான் சொல்லியிருக்கோம். மேலே இருக்கிறது வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், புரோட்டான் பிளஸ் நியூட்ரான். அப்போ மேலே எவ்வளவு இருக்கு, 6 புரோட்டான் பிளஸ் 6 நியூட்ரான் அங்கே டோட்டலாக இருக்கு. அப்போ மாஸ் ஆஃப் 6 புரோட்டான் எவ்வளவு, 6 into 1.00866 u which is equal to 6.05196 u இருக்கும். Then mass of 6 protonsனா 6 into 1 proton வேல்யூவோட மல்டிபிள் பண்றேன். I am getting 6.04362 u. அப்ப what is the expected mass of carbon 12 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 6 mass of proton plus 6 mass of neutron. அந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஆட் பண்ணேன்னா 12.09558 யூன்ற வேல்யூ எனக்கு கிடைக்குது. இது வந்து எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ, தட் இஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ. சிங்கிள் மாஸ் ஆஃப் புரோட்டானையும் சிங்கிள் மாஸ் ஆஃப் நியூட்ரானையும், இது எத்தனை இருக்கு, 6 இருக்கு கார்பன்ல, இங்கேயும் 6 நியூட்ரான் இருக்கு, அதால மல்டிபிள் பண்ணி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து நம்ம கால்குலேட்டட் வேல்யூ. அந்த கால்குலேட்டட் வேல்யூ இவ்வளவு வருது. ஆனா பட் யூசிங் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி, மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இஸ் யூஸ்ட் டு மெஷர் த மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டம். ஸோ இங்க கார்பன் 12ஓட ஆட்டத்தோட மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி மூலமா நான் மெஷர் பண்ணும்போது it is equal to 12u க்கு இருக்கு. then 12u ஓட வேல்யூ மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், இது வந்து 12uங்கிறது டோட்டல் ஆட்டத்தோட வேல்யூ. ஆனா இங்க வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்ன பார்த்திருக்கோம், நியூட்ரான் அந்த நியூக்ளியஸோட மாஸ் மட்டும்தான் பார்த்திருக்கோம். ஆனா ஆட்டத்துக்குள்ள எதனுடைய மாசும் சேர்ந்து இருக்கும், எலக்ட்ரானோட மாசும் இருக்கும். அப்ப ஆட்டத்தோட மாஸ்ல இருந்து we subtract the value of electron. அப்போ ஒரு நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பார்த்திருக்கோம். ஸோ கார்பன் 12ல வந்து யூ ஆர் ஹேவிங் 6 புரோட்டான். அப்போ எலக்ட்ரானும் எத்தனை இருக்கும், 6 எலக்ட்ரான் இருக்கும். தென் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவல் டு 6 into 0.0055 யூவை மல்டிபிள் பண்ணேன்னா ஐ எம் கெட்டிங் 0.0033 யூன்ற மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கு. அப்போ 12uல இருந்து இந்த எலக்ட்ரானை சப்ராக்ட் பண்ணாதான் நியூட்ரானோட மாஸ் மட்டும் எனக்கு கிடைக்கும், நியூக்ளியஸோட மாஸ் வந்து எனக்கு கிடைக்கும். அப்போ மாஸ் ஆஃப் கார்பன் 12 நியூக்ளியஸ் equal to
12u minus இந்த 6 எலக்ட்ரானோட மாஸை நான் சப்ராக்ட் பண்ணேன்னா I am getting the value 11.9967u. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாஸ் வந்து 12 பாயிண்ட் சம்திங்ல இருக்கு. ஆனா நான் எக்ஸ்பெரிமெண்டா நான் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள வேல்யூ எவ்வளவுதான் இருக்கு 11 பாயிண்ட்ல தான் இருக்கு. ஸோ அது அந்த ரெண்டு மாஸுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.9888u இருக்கு. அந்த வேல்யூவை தான் I am saying as mass defect. So mass defect is nothing but the expected mass minus original mass of the carbon 12. So அது ரெண்டையும் செப்பரேட், இது ஒவ்வொரு ஆட்டத்துக்கும் வேரி ஆகும். இங்கே we are taken கார்பன் 12 எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய மாஸ் டிஃபெக்ட் வந்து டெல்லம் வந்து இவ்வளோ வருது. தென் அங்கே அப்போ அந்த டெல்லம் வந்து ஆக்சுவலாக அதை நான் எப்படி பண்ணலாம், இந்த 12 பாயிண்டோட வேல்யூ வந்து ZMPன்னு எழுதலாம், 11 பாயிண்ட்டை வந்து என்னென்னு எழுதலாம் NMN எழுதலாம், அண்ட் மைனஸ் எதை சப்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம மாஸ் டிஃபெக்ட்டுக்கு அது டோட்டல் வேல்யூவை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சப்ராக்ட் பண்ண வேல்யூ வந்து we are saying as capital M. So del M is equal to ZMP plus NMN minus M. In the case of carbon 12 nucleus, when 6 protons and 6 neutrons combine to form carbon 12 nucleus, that mass equal to mass defect disappear and the corresponding energy is released. அப்போ அங்கே disappear ஆன அந்த del Mன்ற mass defect எங்கே போச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனர்ஜியாக ரிலீசஸ் ஆகுது. This is called the binding energy Be. It is denoted by the letter Be. Binding energy of the nucleus. அப்ப இந்த கான்செப்ட்ல நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோம் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, ஒரு ஆட்டத்துக்குள்ள நியூக்ளியஸ் இருக்கும், நியூக்ளியஸ்க்குள்ள வந்து புரோட்டான் அண்டு நியூட்ரான் இருக்கும். ஒரு புரோட்டானையும் ஒரு நியூட்ரானையும் ஒரு ஆட்டத்துக்குள்ள ஒரு புரோட்டான் ஒரு நியூட்ரான்லாம் இருக்காது, லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் அண்டு லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் இருக்கும். அதை ரெண்டையும் தனித்தனியாக மாஸை வெயிட் பண்ணிட்டு அந்த ரெண்டு மாஸையும் நான் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ஆட் பண்ணுற வேல்யூக்கும் நான் அதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை மெஷர் பண்ணுறக்கூடிய மாஸோட வேல்யூக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அந்த டிஃப்ரென்ஸை தான் மாஸ் டிஃபெக்ட்னு நான் சொல்கிறேன். அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆன அந்த குறைஞ்சு போன மாஸ் எங்க போச்சு அப்படின்னு கேட்டேன்னா it is released as a energy. That energy is called binding energy. So binding energy according to Einstein theory பிரகாரம் energy is equal to mc squared ன்னு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். So binding energy is equal to del m into c squared. Del m ஓட வேல்யூ என்னது ZMP plus NMN minus m into c squared. ஆனா இப்போ இந்த பைண்டிங் எனர்ஜிலையுமே நம்ம எதை பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூக்ளியஸோட பைண்டிங் எனர்ஜி மட்டும்தான் பார்க்குறோம். ஆனால் ஒரு ஆட்டத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸை மட்டும் நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது, தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாது. ஸோ அப்போ ஆட்டம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்போ ஆட்டம் பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்குள்ளே என்ன வந்துடும், எலக்ட்ரான் உள்ளே வந்துடும். ஸோ அப்போ இந்த பைண்டிங் எனர்ஜிக்குள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை நான் கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக ZME ஆட் அண்டு சப்ராக்ட் பண்ணுறேன். ஒரு அதே வேல்யூவை ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது அங்கே வந்து வேல்யூஸில் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்க போகிறதில்ல. அப்போ ZME மைனஸ் ZMEவை அங்கே ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் பண்ணுறேன். அதில் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கிறேன். இந்த ZMP ப்ளஸ் ZME இஸ் ஈக்குவல் டு ZMHன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்போ ZMH ப்ளஸ் NMN மைனஸ் MA இன்ட்டு C ஸ்கொயர்ட், வேர் MA இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் M ப்ளஸ் ZME இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் ஆஃப் அன் எலமெண்ட். Then that 1 AMU, that 1 AMU ஓட வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட், that is mc squared. இங்கே மாஸ் ஆஃப் த proton 1.66 into 10 power minus 27, c squared oda constant value 3 into 10 power 8 the whole power 2. So multiple pannena I am getting 14.94 into 10 power minus 11 joule. One atomic mass unit is equal to 14.94 into 10 power minus 11 joule. It is in terms of joule. It is converted into electron volt. So electron volt வந்து converted பண்ணும்போது 1 electron volt is equal to 1.69 into 10 power minus 19 joule க்கு equal. So அந்த வேல்யூவை இதில் substitute பண்ணீங்கன்னா we are getting 1 AMU is equal to 931 mega electron volt ன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். That is the constant value. சில இடத்துல ப்ராப்ளத்தில் எல்லாம் வந்து 1 AMUக்கு பதிலாக நம்ம என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம், 931 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் வேல்யூவை டைரெக்டாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சம்ஸ் செய்வோம்.
Then next one is the binding energy of the curve. So binding energy நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம். அங்க binding energy னா என்னன்னு பார்த்தோம் நம்ம ஒரு கம்பைன் பண்ணும்போது ஆட்டம் வந்து கம்பைன் ஆகும்போது அங்க புரோட்டான் நியூட்ரான் அங்க அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்ல அங்க கம்பைன்ட் ஆகிருக்குது. அப்ப அப்படி அது கம்பைன்ட் ஆகும்போது இட் ரிலீசஸ் சம் எனர்ஜி. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நியூட்ரானும் புரோட்டானும் கம்பைன்ட் ஆகும்போது லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு புரோட்டானும் வந்து ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸை அகைன்ஸ்ட் பண்ணி தான் நியூக்ளியஸ்குள்ள எல்லா புரோட்டானும் டைட்டா பவுண்ட் ஆகி உள்ள நிக்குது. அப்படி அது டைட்டா பவுண்ட் ஆகி நிக்கிறதுக்கு இட் நீட் சம் எனர்ஜி. ஆனா அந்த எனர்ஜி அங்க அதுக்கு எங்க இருந்து கிடைக்கும்? அதுக்காக எனர்ஜி கிடையாது. அப்ப அது என்ன செய்யும்னா தன்னுடைய மாஸ்ல கொஞ்சம் மாஸை இழந்துதான் அந்த எனர்ஜியை கெயின் பண்ணும். அந்த அது வந்து இழக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜியை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? பைண்டிங் எனர்ஜின்னு சொல்றோம். அப்ப பைண்டிங் எனர்ஜி வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அந்த பைண்டிங் energy per nucleon we are calculating. So binding energy per nucleon சொல்லும்போது we are substituting one bar above the BE symbol. BE symbol denoted the binding energy. Binding energy க்கு மேல என்ன போடுறோம்? ஒரு bar போடுறோம். So binding energy ல வந்து find the average binding energy per nucleon BE bar, which is equal to ZMH plus NMN minus MA into C square divided by A. The average binding energy is the energy required to separate single nucleon from the particular nucleus. ஒரு நியூக்ளியஸ்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சிங்கிள் நியூக்ளியான செப்பரேட்டட் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜியை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஆவரேஜ் பைண்டிங் எனர்ஜின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ அந்த ஆவரேஜ் பைண்டிங் எனர்ஜி வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் டிஃபரெண்டா இருக்கும். அதை வச்சு we can use one graph. Here we give that graph. See that graph. The number of nucleons, that is the mass number. X-axis la we are taken the mass number. Here I am taken 50, 100, 150, 200, 250 னா அதனுடைய values எடுத்திருக்கேன். அதே நேரத்துல அதனுடைய y-axis ல average binding energy per nucleon எடுத்திருக்கேன் in mega electron volt. So ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் அதனுடைய values நான் plot பண்ணும்போது இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் 0ல இருந்து இந்த இடத்துல வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்கு, இங்க வந்து ஹீலியம் இருக்கு, ஹீலியம் 3 இருக்கு, இங்க ஹீலியம் 4 இருக்கு, அடுத்து ஆக்சிஜன், அதுக்கப்புறம் தான் அயான் வருது, அதுக்கப்புறம் அப்படியே இது பண்ணிட்டே வருது. இந்த 0ல இருந்து இந்த 20 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய பீக் அக்கர்ஸ் ரேண்டம்லி. இது ஒரு பீக், இது ஒரு பீக், இது ஒரு பீக் வேல்யூ, இதனுடைய பீக் வேல்யூ. ஸோ ஒவ்வொரு பீக் வேல்யூவும் ஈஸியா வந்து அதனுடைய வேல்யூஸ் வந்து அங்க அக்கர் ஆகிட்டே இருக்கும். The binding energy per nucleon increases sharply with mass number A up to 20. 20 வர்ற வரைக்கும், இந்த இடத்துல வந்து 50 இருக்கு, இங்க 20, இந்த 20 வர்ற வரைக்கும் it should be increases sharply and it increases slowly after A is equal to 20. For A is lesser than 20, there exists recurrence of peaks corresponding to those nuclei whose mass numbers are multiple of 4 and they contain not only equal but also even number of protons and neutrons. அதனுடைய examples பார்த்தீங்கன்னா helium, first one is the helium, second one is beryllium and carbon, oxygen and neon. இங்க ஹீலியத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா 4, பெரிலியத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா 8, கார்பனுக்கு பாத்தீங்கன்னா 12. It is the multiple of 4, 4, 8, 12, 16 and 20. அதே மாதிரி கீழே பாத்தீங்கன்னா 2, 4, 6, 8, 10. அதனுடைய புரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் நம்பரும் எப்படிதான் இருக்குது? மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 2, 2ல மட்டும்தான் இருக்கும். அண்ட் த கர்வ் பிகம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிளாட் ஃபார் மாஸ் நம்பர் பிட்வீன் 40 and 120. இந்த 40ல இருந்து இந்த 120 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கு? ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனா இருக்கு, ஃபிளாட்டா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் அது என்ன செய்யுது?
slowly it should be decreases. A increases ஆனாலும் binding energy என்ன செய்ய ஆரம்பிக்குது, அதுக்கடுத்து decreases ஆக ஆரம்பிக்குது. The binding energy per nucleon reaches a maximum of 8.8 mega electron volt, that is A is equal to 56. 56 எதனுடைய மாஸ் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயானோட மாஸ் நம்பர். ஸோ அயான்ல வந்து தான் அது எதை அடையுது, மேக்சிமம் வேல்யூவை அடையுது. ஸோ த அயான் நியூக்ளியஸ் is the most stable one, and the binding energy of the nucleon is about 8.5 mega electron volt, and the mass number ranging from 40 to 120. These elements are comparatively more stable and non-radioactive. அப்ப இந்த ஏரியாக்குள்ள இருக்கிறது பூரா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு, மோர் ஸ்டேபிளா இருக்கு அண்ட் நான் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்டா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் the mass number வந்து எவ்வளவு ஆகுது, ஹையர் மாஸ் நம்பர் ஆகுது. The curve reduces slowly, and the binding energy per nucleon for uranium is about 7.6. இங்க இருக்கக்கூடிய இதனுடைய வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு, 7.6 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட். They are unstable and radioactive மாறிடுது. If a nucleus of heavy element split into two or more nuclei of medium value A, the energy released would again be large. Example வந்து atom bomb. The lesser amount of binding energy for lighter and heavier nuclei explains the nuclear fusion and fission. அது அந்த எலமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து லைட்டர் ஹெவி நியூக்ளியாவும் இருக்கலாம், ஹெவியர் நியூக்ளியாவும் இருக்கலாம். லைட்டர் நியூக்ளியா இருந்தால் ஃபியூஷன் ப்ராசஸை கொடுக்கும், அதுவே ஹெவி நியூக்ளியா இருந்தால் எதை கொடுக்குது, ஃபிஷன் ப்ராசஸை கொடுக்குது. A large amount of energy will be liberated if lighter nuclei are fused to form heavier one, and if heavier nuclei are split into lighter one are the fission process. So atom bomb, hydrogen bomb example for these two. This is the binding energy curve. This one important 5 mark question. Thank you.